ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಯಾವೇ 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 ಚಲಿಸಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ತೆರೆದಿರುವೆ ಯಾವೇ 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 ಚಲಿಸಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ತೆರೆದಿರುವೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪರಲೋಕದ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಹೇಳೋಣ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪರಲೋಕದ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಾ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಚಲಿಸಲಿ ನಾ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿಯಲಿ ನಾ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಚಲಿಸಲಿ ನಾ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿಯಲಿ ನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಕಾಣಿಸಲಿ ನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಕಾಣಿಸಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪರಲೋಕದ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಓ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪರಲೋಕದ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅಂತ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಡೆಸಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆತ್ಮನಾಳುವಿಗೆ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಡೆಸಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆತ್ಮನಾಳುವಿಗೆ ನಡೆಯಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಯ್ಯ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸು ನಿನ್ನ ಕರದಿಂದ ನನ್ನ ನಡೆಸಯ್ಯ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸು ನಿನ್ನ ಕರದಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪರಲೋಕದ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಹೇಳೋಣ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅಮ್ಮೇ ಪರಲೋಕದ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಯಾವೇ 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 ಚಲಿಸಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ತೆರೆದಿರುವೆ ಯಾವೇ 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 ಚಲಿಸಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ತೆರೆದಿರುವೆ ಯಾವೇ 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 ಚಲಿಸಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ತೆರೆದಿರುವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವೇ 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 ಚಲಿಸಯ್ಯ
ತೆರೆದಿರುವೆ. ಆಮೆನ್. ಪರಲೋಕದ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಓ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ನಾ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಚಲಿಸಲಿ, ನಾ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿಯಲಿ. ನಾ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಚಲಿಸಲಿ, ನಾ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿಯಲಿ. ನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಕಾಣಿಸಲಿ. ಹೇಳೋಣ ಅಮ್ಮೇ, ಓ ನೀನೆ ಕಾಣಿಸಲಿ. ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಪರಲೋಕದ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಓ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. ಆಮೆನ್. ಚಲಿಸಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ತೆರೆದಿರುವೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದು ನೀವು ವಾಸ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಸುವೆ. ಯಾವೇ 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 ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ತೆರೆದಿರುವೆ. ಯಾವೇ 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 ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಸುವೆ. ಯಾವೇ 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 ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಕೇಳೋಣ. ದೇವರೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ, ನಾನು ನಿಲ್ಲುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೃಪೆಯು, ಬೇಕಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವಾಮಿ, ಓ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನದಿಂದ, ಓ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಪರಲೋಕದ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. ಹೇಳೋಣ, ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಪರಲೋಕದ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಯಾವೇ 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 ಚಲಿಸಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ತೆರೆದಿರುವೆ. ಯಾವೇ 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 ಚಲಿಸಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಒಪ್ಪಿ
ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಕರ್ತನೆ, ತುಂಬಿಸಿ ಕರ್ತನೆ. ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವೇ యేసయ్య, ನೀವೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀವೇ యేసయ్య, ನೀವೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವೇ యేసయ్య. ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀವೇ యేసయ్య, ನೀವೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀನೇ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ ದೇವ, ಕಾಪಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ ದೇವ, ಕಾಪಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ ದೇವ, ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య. ಆಮೆನ್. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య. ಕಾಯಪಟ್ಟು ನಿಂದ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದೆ. ಕಾಯಪಟ್ಟು ನಿಂದ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದೆ. ಬೇಟೆ ಕಾರಣ ಅಲೆಯಿಂದಲೂ ಮರಣಾಗರ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದಲೂ, ಬೇಟೆ ಕಾರಣ ಅಲೆಯಿಂದಲೂ ಮರಣಾಗರ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿದವರು ನೀವೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದವರು ನೀವೇ యేసయ్య. ತಪ್ಪಿಸಿದವರು ನೀವೇ యేసయ్ಯ, ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದವರು ನೀವೇ యేసయ్య. ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ,
ರಕ್ತ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ, ನಿನ್
ನನಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಕರ್ತನು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಕರ್ತನು. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ, ಓ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ದೇವರೇ ತುಂಬಿಸಿ ಕರ್ತನೆ, ತುಂಬಿಸಿ ದೇವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಬಲವು, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯು, ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ. ಇವತ್ತು ಅವರದ್ದು ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರಲಿ, ಕಲ್ವಾರಿ ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಜಯ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೂ ಜಯ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య. ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య. ಹೌದು ಕರ್ತನೇ, ದೇವರೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಜೀವಿತ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಲ್ವಾರಿ ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ. ನನ್ನ ಇವತ್ತು ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ, ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿಲು ಮಾಡಕ್ಕೂ ದೇವರೇ ನೀನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆವಶ್ಯಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಆವಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿ. ಇವತ್ತು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಪರಿಶುದ್ಧರೇ ಮಳೆಯಾಗ ಪೊಳೆಯು ಆವಿಯೇ,
வறட்சிகளை செழிப்பாக்குகிற ஆவியானவரே, எங்களை ஆவியில் பலப்படுத்தும் ஆவியானவரே, எங்களை பலப்படுத்தும்படியாய் இன்று ஆளுகை செய்து நீங்க நடத்துங்கப்பா. எங்களை முற்றிலும் தாழ்த்துகிறோம். நீங்க ஆளுகை செய்து எங்களை நடத்துங்க ராஜா. எந்த நம்பிக்கை நீரே, எந்த நங்கூரம் நீரே, எந்த நம்பிக்கை நீரே, எந்த நங்கூரம் நீரே, எந்த மறைவிடம் நீரே, எந்த கேடகம் நீரே, எந்த மறைவிடம் நீரே, எந்த கேடகம் நீரே. யெகோவாயிரே, நீ பார்த்துக் கொள்வீர், தேவைகள் எல்லாம் நீர் சந்திப்பீர். யெகோவாயிரே, நீ பார்த்துக் கொள்வீர், தேவைகள் எல்லாம் நீர் சந்திப்பீர். எந்த நம்பிக்கை நீரே, எந்த நங்கூரம் நீரே. சொல்லுவோம். இல்லாதவைகளை இருப்பதை போல் அழைத்திடும் தெய்வம் நீரல்லவோ, இல்லாதவைகளை இருப்பது போல் அழைத்திடும் தெய்வம் நீரல்லவோ. குறைவெல்லாம் நிறைவாக்குவே, வறட்சிகள் செழிப்பாக்குவே, என் குறைவெல்லாம் நிறைவாக்குவே, வறட்சிகள் செழிப்பாக்குவே. யெகோவாயிரே, நீ பார்த்துக் கொள்வீர், தேவைகள் எல்லாம் சொல்லுவோம். எந்த நம்பிக்கை நீரே, எந்த நங்கூரம் நீரே. சொல்லுவோம். சின்னவனை நீ ஆயிரமோ, சிறியவனை பலத்த நாடாகவோ, சின்னவனை நீ ஆயிரமோ, சிறியவனை பலத்த நாடாகவோ மாற்றுவேன் என்றவரே, எண்ணத்தில் செய்பவரே, மாற்றுவேன் என்றவரே, ஏற்ற காலத்தில் செய்பவரே. யெகோவாயிரே, நீ பார்த்துக்
நங்கூரமும் நீரே, எங்கள் மறைவிடமும் எங்கள் கேடகமும் நீரே அப்பா. எங்கள் தேவைகளை பார்த்து கொள்ளுகிறேன் யெகோவா ஈரே. சொல்லுங்க சொல்லுங்க நம்பிக்கையோடு. பார்த்து கொள்வீர் தேவைகள் எல்லாம் நீர் சந்திப்பீர் யெகோவா ஈரே. நீர் பார்த்து எல்லாம் நீர் பார்த்து கொள்வீரப்பா. நாங்கள் ஆண்டவரே எங்கள் சுயம் மறந்து இந்த உலகை மறந்து உம்மை ஆராதிக்கிறோம். எல்லா காரியத்தையும் நீர் பார்த்து கொள்வீரப்பா. எங்கள் நம்பிக்கை உம்மேல் வைக்கிறோம். ஆதாரம் நீர்தானையா, ஆதாரம் நீர்தானையா. காலங்கள் மாற கவலைகள் தீர காரணம் நீர்தானையா. காலங்கள் மாற கவலைகள் தீர காரணம் நீர்தானையா. ஆதாரம் நீர்தானையா, ஆதாரம் நீர்தானையா. காலங்கள் மாற கவலைகள் தீர காரண நீர்தானையா. இசையா காலங்கள் மாற கவலைகள் தீர காரண நீர்தானையா. உலகத்தில் என்னென்ன ஜெயங்கள் கண்டே நான் இந்நாள் வரை. சொல்லுவோம். உலகத்தில் என்னென்ன ஜெயங்கள் கண்டே நான் இந்நாள் வரை. ஆனாலும் ஏனோ நிம்மதியில்லை, குழப்பம்தான் நிறைகின்றது. ஆனாலும் ஏனோ நிம்மதியில்லை, குழப்பம்தான் நிறைகின்றது. ஆதாரம் நீர்தானையா, இயேசையா. ஆதாரம் நீர்தானையா. காலங்கள் மாற கவலைகள் தீர காரணம் நீர்தானையா. நீரே காரணமப்பா. காலங்கள் மாற கவலைகள் தீர காரணம்
உள்ளத்திலிருந்து சொல்லுங்க. காலங்கள் மாற, கவலைகள் தீர, காரணர் நீர்தானையா. ஏசையா ஆதாரம் நீர்தானையா. ஆதாரம் நீர்தானையா. காலங்கள் மாற, கவலைகள் தீர, காரணர் நீர்தானையா. காலங்கள் மாற, கவலைகள் தீர, காரணர் நீர்தானையா. ఆరాధన చేతును అన్ని వేళలా, ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధింతును. ఆరాధన చేతును అన్ని వేళలా, ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధింతును. నా ప్రాణ ప్రియుడు యేసయ్యకు, నన్ను కన్న తండ్రి నా యేసుకు. నా ప్రాణ ప్రియుడు యేసయ్యకు. ఆమేన్. స్తుతి 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 ఆరాధన. హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆరాధన. స్తుతి 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 ఆరాధన. హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆరాధన. ఆరాధన 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 ఆరాధన. బలవంతుడా జయశీలుడా మృత్యుంజయుడా నా జీవనదాతా. తుడా జయశీలుడా మృత్యుంజయుడా నా జీవనదాతా. ఉన్నవాడాను వాడా నీకే స్తోత్రము. సృష్టికర్త సజీవుడా నీకే స్తోత్రము. ఉన్నవాడాను వాడా నీకే స్తోత్రము. ఎల్లరూ కరಗಳ తట్టి స్తుతించే నాకు ఎంతో శోభాస్కరము. స్తుతించే నాకు ఎంతో శోభాస్కరము. స్తుతి 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 ఆరాధన. హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్. నల్ల కైಗಳ తట్టి ఆరాధన 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 ఆరాధన. నీతి సూర్యుడా నిజమైన దేవుడా, శక్తి మందుడా సర్వశక్తి మందుడా. నీతి సూర్యుడా నిజమైన దేవుడా, శక్తి మందుడా సర్వశక్తి మందుడా. నీవు తప్ప ఎవరు నాకు లేనిరయ్యా. నిన్ను తప్ప వేరెవరిని పూజింపనయ్యా. నీవు తప్ప ఎవరు నాకు లేనిరయ్యా. నిన్ను తప్ప లేవని పూజింపనయ్యా. నిత్యము నీ నామమునే స్తుతించెదను. నిత్యము నీ నామమునే స్తుతించెదను.
చేతును అన్ని వేళలా ఆత్మదో సత్యముతో ఆరాధింతును. ఆరాధన చేతును అన్ని వేళలా ఆత్మదో సత్యముతో ఆరాధింతును. నా ప్రాణ ప్రియుడు యేసయ్యకు, ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ತಂದ್ರಿ ನಾ యేసుకు, నా ప్రాణ ప్రియుడు యేసయ్యకు. இன்னொரு முறை, నా ప్రాణ ప్రియుడు యేసయ్యకు, ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ತಂದ್ರಿ ನಾ యేసుకు, నా ప్రాణ ప్రియుడు యేసయ్యకు. சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க, பிராண பிரிய యేసయ్యకు, ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ತಂದ್ರಿ ನಾ యేసుకు, నా ప్రాణ ప్రియుడు యేసయ్యకు. ఉరగలబురు ఉరగలబు, నా ప్రాణ ప్రియుడు యేసయ్యకు, ನನ್ನ కಣ್ణ తంద్రి నా యేసుకు, எல்லாரும் நல்ல கரங்களை தட்டி பலத்தோட அப்படியே ஆராதிங்க. எஸ், பிராண பிரியடு యేసయ్యకు, உரகலலலலல புலிலிலி லலலல உரகரகரகல புலிலிலி லலலல உரகரகரகல புலிலிலி. నా ప్రాణ ప్రియుడు యేసయ్యకు, மட்டுமே
சிலுவை சுமந்தோராய் சீசராகுவோ, சிந்தை வாழ்விலும் தாழ்மை தரிப்போ, நிந்தை சுமப்பீனும் சந்தோஷம் கொள்வோ. எத்தனை பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல முடியும்? சிந்தை வாழ்விலும் தாழ்மை தரிப்போ. ஆமாப்பா, நிந்தை சுமப்பீனும் சந்தோஷம் கொள்வோம். அப்படியே சொல்லுங்க நம்பிக்கையோடு. இயேசு தாங்குவா, அவரே சுமப்பா. ஓ, எவ்வளவு அருமை, எவ்வளவு நல்ல தெய்வம். அவரே சுமப்பா, ஒரு போதும் கைவிடவே மாட்டார், ஒரு போதும் கைவிடவே மாட்டார். அல்லேலூயா, 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 சொந்தம் பந்தங்கள் சொல்லால் கொல்லலாம், சொந்தம் பந்தங்கள் மாற்றோர் சதி செய்து மதிப்பை கெடுக்கலாம், மாற்றோர் சதி செய்து மதிப்பை கெடுக்கலாம். சொல்லுங்க, அவருக்காகவே அனைத்தையும் இழந்தாலும், அவருக்காகவே அனைத்தையும் இழந்தாலும் அதை மகிமை என்றெண்ணிடுவே, அதை மகிமை என்றெண்ணிடுவே. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நல்ல கைகளை தட்டி அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. வாழ்வும் இயேசுவே, சாவும் லாபமே. ஆமென். ஆஹா. நான் சிறுகவும் வேண்டுமே,
மண்ணின் வாழ்வையும் குப்பையாய் எண்ணுகிறேன். இன்னின் வார்த்தைக்கு என்னை தருகிறேன். ஒப்பு கொடுங்க. ஆமென். உண்மையுள்ளவன் என்று அழைத்தீர். உண்மையுள்ளவன் என்று அழைத்தீர். அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. சிலுவை சுமந்தோராம் சீசராகுவோம். ஆமென். ஆகுவோம். சிந்தை வாழ்விலும் தாழ்மை தரிப்போம். நிந்தை சுமப்பிலும் சந்தோஷம் கொள்வோம். வாழ்விலும் தாழ்மை தரிப்போம். நிந்தை சுமப்பிலும் சந்தோஷம் கொள்வோம். இயேசு தாங்குவார், அவரே சுமப்பார். இயேசு தாங்குவார், அவரே சுமப்பார். ஒரு போதும் கைவிடவே மாட்டார். ஒரு போதும் கைவிடவே மாட்டார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. Hallelujah, 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 hallelujah. சிலுவை சுமந்தோரா சீச. அப்படியே கரங்களை உயர்த்தி ஒரு ஒப்பு கொடுப்போடு. எஸ், ஆமென். சிந்தை வாழ்விலும் தாழ்மை தரிப்போம். நிந்தை சுமப்பிலும் சந்தோஷம் கொள்வோம். அப்படியே சொல்லுங்க. இயேசு தாங்குவார், அவரே சுமப்பா. சொல்லுங்க, சொல்லுங்க. அவரே சுமப்பார், அவரே தாங்குவார். ஒரு முறை கூட இயேசு தாங்குவார், அவரே சுமப்பார். இயேசு தாங்குவார், அவரே சுமப்பார். ஒரு போதும் கைவிடவே மாட்டார். ஒரு போதும் கைவிடவே மாட்டார். அல்லேலூயா,
எங்கள் முன்னால் திருவிருந்திருக்கிறதப்பா. இந்த வேளையில் நாங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறோம். அப்படியே கரங்களை உயர்த்தி முழு உள்ளத்தோடு தேவ சமூகத்தில் ஒரு தீர்மானம் எடுத்து கொள்ளலாமா? என்ன சூழ்நிலை வந்தாலும் ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்முடைய சீசர்களாய் வாழுவோம். சிலுவையை சுமந்து கொண்டு உம்மை பின்பற்றுவோம். எவ்வளவு நிந்தைகள் அவமானங்கள் வந்தாலும் நாங்கள் இயேசுவை பின்பற்றுவோம். நாங்கள் இயேசுவின் சீசனாய் பின்பற்றுவோம். நாங்கள் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு உம்மை பின்பற்றுவோம். அன்பு தகப்பனே, ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதியும். கர்த்தர் இன்றைக்கு அந்த குடும்பங்களில் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்து முடித்து விட்டீர். நன்றி. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதியும். சமாதானம் சந்தோஷத்தோடு வழி நடத்தும். இயேசு கிறிஸ்து மூலம் கேட்கிறோம் பிதாவே. ஆண்டவரும் அருமை ரட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். దేవుడు రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామములో ఆశీర్వదించి వందనిస్తాము. இன்று நாம் கேட்கின்ற கர்த்தருடைய சத்தம், ఈ పొద్దు మనం విన్నప్పుడు దేవుని వార్తలు, கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை, క్రిస్తువ జీవితం. ஆமென், ஆமென், அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை குறித்து பல வாரங்களாய் நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். క్రిస్తువ జీవితాన్ని గురించి కొన్ని వారాలుగా చూస్తా ఉన్నాము. இன்றைக்கு நாம் தியானிக்கிற காரியம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. ఈ పొద్దు మనం చూడబోయే కార్యము క్రిస్తువ జీవితం. நித்திய ஜீவனுக்குரிய நம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடியது. నిత్య ప్రాణానికి మనకు విశ్వాసం ఇచ్చేది. ஆமென், ஆமென், அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. உண்மையான கிறிஸ்தவனுக்கு தான் నిజమైన క్రిస్తువునికి சாவை கண்டு பயம் இருக்காது. సత్యదానికి సూచి భయపడడు. ஆமென், ఆమేన్, அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. பக்கத்துல கையை கொடுத்து கேளுங்க, நீங்க எப்படி? మీరు ఎట్లా? ஆமென், ஆமென், அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை மட்டும்தான், క్రిస్తువ జీవితం మాత్రం, கிறிஸ்தவம் மட்டும்தான் క్రిస్తువ మాత్రందా நித்தியத்தை குறித்த தைரியத்தை நமக்கு தருகிறது. నిత్యాన్ని గురించి ధైర్యం అనే మనకి ఇస్తాయి. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. நித்திய ஜீவனை குறித்த நம்பிக்கையை நமக்கு தருகிறது. నిత్య జీవనాన్ని గురించి మనకు విశ్వాసం ఇస్తాయి. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இந்த வாழ்க்கை முடிந்து ఈ జీవితం ముగించి நாம் என்னவாய் தீர்வோம், எங்கு போவோம் என்ற நம்பிக்கையை தருவது நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை மட்டும்தான். ఏమి అవుతామనేదే మన క్రిస్తు జీవం విశ్వాసము. அதை அந்த நம்பிக்கையை நமக்கு தரக்கூடியவர் யார் என்றால், ఆ విశ్వాసం ఇచ్చేది ఎవరంటే ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து, మన దేవుడైన యేసుక్రీస్తు. ஆமென், ஆமென், அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அவர் இந்த பூமியில் வாழ்ந்த நாட்களில் అతను ఈ భూమిలో అతను జీవించే నాళ్ళలో பல காரியங்களை சொன்னார். ఎన్నో కార్యాలు చెప్పాడు. இந்த பூமியில் மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற வாழ்க்கை முறைகளை சொன்னார். ఈ భూమిలో మనిషి ఎట్లంతా బతకాలనేసి అతను చెప్పాడు. அன்பை சொன்னார். ప్రీతిని చెప్పాడు. அன்பினால் உலகம் கட்டப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார். ప్రీతిలో లోకము కట్టబడాలని చెప్పాడు. எல்லாவற்றிலும் அன்பே பிரதானம் என்று சொன்னார். అన్నిట్లో తన ప్రీతి ప్రధానమని ஆனால் చెప్పాడు. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாய் అన్నిటికి మేలైగా அவர் சொன்னது நித்திய ஜீவனை குறித்து. అతను చెప్పింది నిత్య జీవనాన్ని ஆமென், గురించి. ఆమేన్, அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. பக்கத்துல கையை கொடுத்து நல்ல குலுக்கி சொல்லுங்க, நித்திய ஜீவனை குறித்து నిత్య జీవనాన్ని గురించి நம்பிக்கையோடு இருங்க. విశ్వాసంతో ఉండండి. ஆமென், ఆమేన్, அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஒரு இயேசு கிறிஸ்துவின் போதனையில் యేసుక్రీస్తు ఒక బోధనలో அது ஒரு தலையாய காரியம், இந்த நித்திய ஜீவன். అది తలైన ఒక కార్యం అనేది నిత్య జీవం. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. உயிர்த்தெழுதலை குறித்து சொன்னார். ప్రాణంతో లేసేదని చెప్పారు. அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் மட்டுமல்ல, ఆతన లేసేది அவரை మాత్రమే కాదు, விசுவாசிக்கிறவர்களுடைய உயிர்த்தெழுதலை குறித்து சொன்னார். ఆతని విశ్వాసించే వాళ్ళని లేసే వాళ్ళు కూడా చెప్పాడు. இப்படி நமக்கு அந்த நம்பிக்கையை தரக்கூடியவர் இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே. ఇట్లా విశ్వాసం మనకి ఇచ్చేది యేసుక్రీస్తు మాత్రమే. அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அல்லேலూயா. హల్లెలూయా. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை క్రిస్తువ జీవితం சாவுக்கு பயப்படாத வாழ்க்கை. సావుకు భయపడనే జీవియము. ஆமென், ఆమేన్, அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அதனால தான் దాని నుంచిదా நம்முடைய வட இந்தியாவில் எல்லாம் మన వడ ఆ పక్క హిందీ దేశంలో ஊழியத்துக்கு போனால்
సేవకు పోతే என்ன நடக்கும் என்று தெரிந்த பிறகும் கூட ఏమి జరుగునని తెలిసి కూడా நம்முடைய அன்பு சகோதரங்கள் நெஞ்ச நிமித்திக்கிட்டு ஊழியத்துக்கு போய் ஒரு இடத்துல ஒரு களத்துல இறங்குறாங்க இல்ல, அது இந்த நம்பிக்கையை குறித்துதான். సేవకులందరూ ఆ హిందీ దేశం పక్క పోయి తన హృదయాన్ని చూసి అతను సేవలు చేస్తారు అంటే మనం భయపడకుండా ఉండేది. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, దేవుని బిడ్డలారా, கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை క్రిస్తువ జీవితం அது నిత్యத்தை குறித்த நம்பிக்கையை ஊட்டுவது. అది నిత్యాన్ని గురించి మనకు విశ్వాసం ఇచ్చేది. யோவான் 11ஆம் அதிகாரம் அநேக வாக்கியங்கள் இருக்கு, வேக வேகமா வாசிக்கலாம். யோவான் 11ஆம் அதிகாரம் యోవాన్ 11వ అధ్యాయము 25வது வாக்கியம் வாசிக்க கேட்கலாம். 25వ వాక్యము. இயேசு அவளை நோக்கி, நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான். ஆமென் ఆమేన్. அல்லேலூயா హల్లెలూయా. இயேசு சொன்ன காரியம். యేసు చెప్పిన కార్యము எந்த இடத்துல? యా జాగాలో? மரண வீட்டில். ఆ చచ్చిపోయిన ఇంట్లో. ஆமென் ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. மரணம் அடக்கம் பண்ணுவதற்கு முன்னால் அல்ல, మరణం అనేది అడకం చేయడానికి ముందు కాదు. அடக்கம் பண்ணி 4 நாளானதுக்கு அப்புறம் இயேசு வந்து சொல்லுகிறார், మన్ను చేసిన తర్వాత 4 దినాల తర్వాత వచ్చి என்னை విశ్వాసిக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான். నన్ను విశ్వాసించేవాడు సస్తేను బతుకుతుడు. அல்லேலூயா హల్లెలూయా. அல்லேலூயா హల్లెలూయా. அல்லேலூயா హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இயேசு அந்த இடத்தில் அதை சொல்லி இருக்க கூடாது. యేసు ఆ జాగాలో అది చెప్పిండు కూడాదు. இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? சொல்லி இருக்கலாமா, இருக்க கூடாதா? என்ன சொன்னாலும் ஏதோ வம்பு வச்சிருப்பீங்க, எதுக்கு வம்பு? ஆமென் ஆமென். அல்லேலூயா హల్లెలూయా. சாதாரண ஒரு ஒரு மனித புத்தியில சொல்லி இருக்க கூடாது. யோசனையிலோ దాని చెప్పిండు కూడాదు. ஆமென். அடக்கம் பண்ணுவதற்கு முன்னால் வந்து ஒருவேளை சொல்லி இருந்தாலாவது அவர்கள் நம்பிக்கை வந்திருக்கும், ஓ மரித்திருக்கிறான், அடக்கம் பண்ணுவதற்கு முன்னால் என் சகோதரன் எழும்பி விடுவான். మన్ను చేసేదానికి ముందు అతను వచ్చి చెప్పింటాను పర్వాలేదు, అతన్ని మా సహోదరుడు లేపింటాడని. அல்லேலூயா హల్లెలూయా. அல்லேலూயா. ஆனால் అవుతే மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு సచ్చి దబం చేసిన తర్వాత 4வது நாள் இயேசு வந்து சொல்லுகிறார், 4వ దినము యేసు వచ్చి చెప్తాడు, என்னை விசுவாசிக்கிறவன் నన్ను విశ్వాసించేవాడు மரித்தாலும் பிழைப்பான். సస్తేను బతుకుతుడు. அதுக்கு முன்ன ஒரு உரையாடல் உண்டு. மார்த்தாளிடம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அவன் உயிர் தெழுவான். మార్తాల దగ్గర దేవుడు చెప్తాడు, వాడు లేస్తుడు ప్రాణం. மார்த்தாள் சொல்றாங்க, మార్తాలమ్మ చెప్తాయి, ஆமாண்டவரே அது எனக்கும் தெரியும், అవును అది నాకు తెలుసును, உயிர்த்தெழுதல் நடக்கும்போது அவனும் கல்லறையிலிருந்து எழும்புவான். ఉయితెలు ప్రాణంతో లేసినప్పుడు వాడును సమాధిలోంచి లేస్తుడు. நேற்றைக்கு இந்த பகுதியை படிக்கும்போது దీన్ని చదివినప్పుడు பாருங்க 23 வாசிங்க. உயிர் தெழுந்திருப்பான் என்றார். அதற்கு மார்த்தாள், உயிர்த்தெழுதல் நடக்கும் கடைசி நாளிலே அவனும் உயிர் தெழுந்திருப்பான் என்று அறிந்திருக்கிறேன். ஆமென். அந்த அறிவை பாருங்க, ఆ బుద్ధి చూడండి. ஆமென் ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இயேசு அப்போ மார்த்தாள், மரியாள், லாசரு எல்லோருக்கும் இதையெல்லாம் போதித்திருக்கிறார். యేసు మార్తాల్ మరియాల్ లాజరుకు అన్నిటికి చెప్పిండాడు మాట. ஏற்கனவே போதித்திருக்கிறார். దీనికి ముందే మాట చెప్పిండాడు. நமக்கு ஒரு உயிர்த்தெழுதல் உண்டு, మనకు ఒక ప్రాణంతో లేసేది ఉంది. உயிர்த்தெழுகிற நாட்களில் నాளில் దినముల్లో மரித்த எல்லோரும் உயிர் தழுவார்கள், సచ్చిన వాళ్ళందరూ లేస్తురు ప్రాణంతో. இத குறித்தெல்லாம் இயேசு ஏற்கனவே பேசி இருக்கிறார். దీని గురించి అన్ని యేసు వాళ్ళతో మాట్లాడిండాడు. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஆனால் இப்பொழுது ఇప్పుడు அங்கு நடக்கிற சம்பவம் வேறு, అక్కడ జరిగే కార్యం వేరు. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், லாசரு உயிர் தழுவான். దేవుడు చెప్తాడు, లాజరు లేస్తుడు ప్రాణంతో. மார்த்தாள் சொல்றாங்க, ஆமா எனக்கு தெரியும், நீர் போதித்திருக்கிறீர், நிச்சயம் உயிர்த்தெழுதல் நடக்கும் போது அவனும் எழும்புவான். మార్తాలు చెప్తాయి, మీరు మాకంతా చెప్పించిండారు, ప్రాణంతో లేసి అందరూ సమయంలో వాడును లేస్తుడు. அல்லேலூயா. ஆனால் இயேசு அதன் பிறகு சொல்லுகிறார், యేసు దాని తర్వాత చెప్తాడు, நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன், నేనే ప్రాణంతో లేసే జీవనంతో என்னை விசுவாசிக்கிறவன் నన్ను విశ్వాసించేవాడు மரித்தாலும் பிழைப்பான். సస్తేను బతుకుతుడు. உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனும் ప్రాణంతో ఉండే విశ్వాసించే ఎవడును என்றைக்கும் மறியாமலும் இருப்பான். ఎప్పటికి వాడు సాయకుండా ఉంటాడు. இதை விசுவாசிக்கிறாயா?
దీని నువ్వు విశ్వాసిస్తావా? ஆம் ஆண்டவரே விசுவாசிக்கிறேன், ஏன்னா நீர் சொல்வதை எல்லாம் விசுவாசிப்பேன், நீர் தான் கிறிஸ்து. అవును దేవుడా, మీరు చెప్పేదన్నిటిని నేను విశ్వాసిస్తున్నా. ఎలాంటే அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அதன் பிறகு அவர்களுடைய கண்ணீரை கண்டுதான் அங்கு இயேசு மீண்டும் அற்புதத்தை செய்கிறார். దాని తర్వాత వాళ్ళ కన్నీళ్లను చూసి యేసు అక్కడ ఒక అద్భుతం அப்ப చేస్తాడు. இயேசுவின் இங்கு போதனை என்னவென்றால், యేసు ఒక బోధన ఇక్కడ ఏమంటే, என்னை விசுவாசிக்கிறவன் నన్ను విశ్వాసించేవాడు மரித்தாலும் பிழைப்பான். సస్తేనం బతుకుతాడు. அதனுடைய பொருள், దాని అర్థము நமக்கு நீதிமானுக்கு ஒரு மரணம் தான் உண்டு. నీతివంతునికి ఒకే మరణం దా. ஆமென், ఆమేన్, அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. சில பேர் இன்னும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறான் நமக்கு 7 ஜென்மம் உண்டுன்னு. కొందరు తలుసుకొని ఉంటారు మనకు ఇంకా 7 జన్మాలు ఉన్నాయి. ஆமா, இந்த ஜென்மத்துல விட்டுட்டாலும் அடுத்த ஜென்மத்துல புடிச்சிரலாம். ఈ జన్మాలో ఉడిచేస్తే నెక్స్ట్ వచ్చే జన్మాలో పడేస్తామని. பிடிக்க முடியாது மகனே, పట్న కాదు కొడుక, மகளே, பிடிக்க முடியாது. இருக்கிறது ஒரே ஜீவன். కుత్ర పట్న కాదు, ఉండేది ఒకే జీవనం. பக்கத்துல கைய கொடுத்து சொல்லுங்க, பிடிக்க முடியாது. పట్న కాదు, விட்டா பிடிக்க முடியாது. విడిస్తే పట్న కాదు. ஆமென், ఆమేన్. இது ஒரு ஜென்மம் தான். ఒకే జన్మాలు దా. வாழ்க்கை ஒண்ணுதான். జీవనం ఒకటిదా. பிடிச்சுக்கோ. పట్టుకో. ஆமென், ఆమేన్, அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஆமா, சிலவன் சொல்லுவான், என்ஜாய் பண்ணனியா லைஃப, என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்புறம் జీవనములో ఎంజాయ్ చేసేసిన తర్వాత అనేక ஆமென். ప్రీతి దేవుని బిడ్డలారా, உங்க இன்னைக்கு அநேக வாலிப பிள்ளைகள் இருக்கிறீர்கள். ఇప్పుడు ఎన్నో యువస్తులు ఉండారు. உங்களுக்காய் சொல்லுகிறேன், మీకోసం చెప్తాము. வாழ்க்கை என்பது எப்பொழுது முடியும் என்று நமக்கு தெரியாது. జీవితం ఎప్పుడు ముగించునని మనకు తెలీదు. இது சும்மா பயமுறுத்துவதற்காய் அல்ல. ఇది భయపట్టేదని కాదు. தேவன் இன்றைய செய்தி கேட்டு நீங்கள் மனம் திரும்பணும். ఈ పొద్దు దేవుని వార్తలు వినబడి మీరు మనస్సు మారాలా. ஏன்னா ஆண்டவருடைய அழைப்பு இந்த பூமி வாழ்க்கையில நாம் ஆசீர்வாதமாய் இருப்பதோடு முடிந்து விடவில்லை. దేవుడు పిలిచిన పిలుపుకు ఇది భూమిలో ఆశీర్వాదంగా ఉండేది కాదు. அவர் நம்மை அழைத்ததே நித்திய ஜீவனுக்காய். ఆత్మ మనల్ని పిలిచిందే నిత్య జీవనానికి కోసం. அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. எனவே தானிச்சே. என் வாழ்க்கையில என் வாலிப வயதில் நான் வாழ்ந்து அனுபவித்து எல்லாவற்றையும் என்ஜாய் பண்ணி அதன் பிறகு நான் இயேசுவை இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்றால் அதற்கு நமக்கு காலம், அதற்கு நமக்கு அனுமதி தருமா என்றால் நிச்சயமாய் தராது. ఏలంటే ఈ వయసులో మనం ఎంజాయ్ చేసి అన్ని చేసిన తర్వాత మనం యేసు నేర్చుకుంటామంటే మనకు కాదు అది. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. சாலமோன் சொல்லுகிறார், సాలమోన్ చెప్తాడు பிரசங்கியின் புத்தகத்தில், ప్రసంగి పుస్తకములో, வாலிபனே, యువస్తుడా, உன்னுடைய வாலிப வயதில் சிருஷ்டிகரை நினை. నీ వయస్సులో సృష్టిని அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. வாழ்ந்து முடிந்த பிறகு அல்ல, బతికి తర్వాత కాదు, உன்னுடைய பலன் குறைந்த போது அல்ல, బలవీనం తగ్గినప్పుడు కాదు, உன்னுடைய வாலிப பலன் இருக்கும் போது నీ యువస్సు బలం உன் ఉండేటప్పుడు சிருஷ்டிகரை நினைத்துக்கொள். నీ సృష్టిని నువ్వు తెలుసుకో. நம்முடைய அழைப்பு మనల్ని పిలిచింది இந்த பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களோடு நின்று விடுவதில்லை. భూమికి లోపల ఆశీర్వాదంతో నిలిసేలేదు. ஆண்டவர் இயேசு சொல்லுகிறார், యేసుక్రీస్తు చెప్తాడు, என்னை விசுவாசிக்கிறவன் నన్ను విశ్వాసించేవాడు மரித்தாலும் பிழைப்பான். సస్తేనం బతుకుతాడు. அப்போ అప్పుడు அவருடைய நோக்கம் ఆత్మ గురి நமக்கு நித்திய ஜீவனை தருவது. మనకు నిత్య జీవనాన్ని ఇచ్చేదానికి. இதற்காகத்தான் அவரை விசுவாசிக்க சொல்லுகிறார். దీనికోసం ఆత్మ మనల్ని విశ్వాసించమంటాడు. கொஞ்சம் வேகமா போகலாம். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதும்போது இப்படியாய் எழுதுகிறார். అపోస్తలైన పౌలు ఫిలిప్పుకి రాసేది ఇట్లుగా రాస్తాడు. 3ஆம் அதிகாரம் 12 14. ఫిలిప్పు 3వ అధికారం 12 నుంచి 14. நான் அடைந்தாயிற்று, இல்லாவிட்டால் முற்றிலும் தேறினவனானேன் என்று எண்ணாமல் கிறிஸ்து இயேசுவினால் நான் எதற்காய் பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை பிடித்துக் கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடருகிறேன். சகோதரரே, பிடித்துக் கொண்டேன் என்று நான் எண்ணுகிறதில்லை. ஒன்று செய்கிறேன், பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக நான் இலக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன். ஆமென், ఆమేన్, அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல், అపోస్తలైన పౌలు அப்போஸ்தலர்கள் 12 பேரை காட்டிலும்
அதிகமாய் கர்த்தருக்காய் ஊழியத்தை செய்தவர். అపోస్తలులలో 12 జనాల కన్నా సేవ జాస్తి చేసింది పౌలు. ஆமென் ఆమేన్. அல்லேலூயா హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. காரணம் ஆண்டவருடைய அழைப்பே அவர் மேல் அந்நிய ஜாதிகளிடத்தில் அப்போஸ்தலனாய் அவனை உருவாக்கினார். వేరే జాతిలో వాడిని అపోస్తలులుగా పెట్టిందని దానికే. இப்படி கர்த்தருக்காய் அநேக வேலைகளை செய்து దేవుని కోసం ఎన్నో కార్యాలు చేసి சபைகளை ஸ்தாபித்த பவுல் சொல்லுகிறார், చర్చిని స్థాపించిన పౌలు చెప్తాడు, நான் అడైందాయిற்று என்று நான் నిனைக்கவில்லை. నేను ముగించేస్తాననేసి కాదు తలింపు. நான் 10 సభைகளை உருவாக்கினதால் முடிந்தது என்று நான் நினைக்கவில்லை. 10 చర్చిలు నేను చేసేశాననేది కాదు నా ముగింపు. பலாயிர ஜனங்களை விசுவாசத்தில் கொண்டு வந்தபடியால் என் வேலை முடிந்தது என்று நான் நினைக்கவில்லை. ఎన్నో 1000 జనాలు నా విశ్వాసంలో తీసుకొస్తాననేది కాదు నా పని. என்னுடைய அழைப்பு முடிந்தது என்று நான் நினைக்கவில்லை. నన్ను పిలిచింది ముగించింది కాదు. எனக்கு ஒரு அழைப்பு உண்டு. నాకు ఒక పిలుపు ఉండాయి. அது எது? అది ఏది? பரம அழைப்பின் పరలోక పిలుపుని பந்தய பொருள், அதுதான் நித்தியம். అది వస్తు నాకు. ஆமென். ఆమేన్. அந்த நித்திய ஜீவன் தான் என்னுடைய அழைப்பு. ఆ నిత్య జీవనం అనేది నాన్ని இதெல்லாம் நான் இயேசுவுக்காய் செய்தது. దీని అంతా యేసు కోసం చేసింది. இதையெல்லாம் செய்தபடியால் நான் முடித்து விட்டேன் என்று நான் எண்ணுவதே இல்லை. ఇదన్నీ చేసిన తర్వాత ముగించిపోయాని నేను తెలిసేనే లేదు. ஏன்னா ఎలంటే இதன் அடுத்தது ஒரு கட்டம் இருக்கிறது. నెక్స్ట్ ఒక స్టెప్ నాకు ఉండాయి. என்னுடைய ஒரு அழைப்பு ஒன்று இருக்கிறது. నాకు ఒక పిలుపు అనేది ఆడు ఉండాయి. அதுதான் பரம அழைப்பின் பந்தய பொருள். అదే పరలోక పిలుపు అనేది నాకు அதுதான் వస్తు. நித்திய ஜீவன். అదే నిత్యమా. 20வது வாக்கியம் வாசிங்க. நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அப்போ எதற்காய் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்றால், ఏంటి కోసం మనల్ని దేవుడు పిలిచిండాడంటే, நல்ல கவனிங்க, தேவன் நம்மை அழைத்த அழைப்பின் நோக்கம் దేవుడు మనల్ని పిలిచిన గురి అనేది இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கையில் அவருக்கு சாட்சியாய் வாழ்வதோடு மட்டுமல்ல, ఈ భూమిలో అతనికి సాక్షిగా బతికేది జీవితం அவருடைய కాదు. வேலைகளை செய்வது மட்டுமல்ல, అతను పని చేసేది మాత్రం కాదు. அது அல்ல என்னுடைய பந்தய பொருள். అది కాదు నా పరుగు. என்னுடைய பந்தய பொருள் நித்திய ஜீவன். నా పరుగు అనేది నిత్యమైన జీవియము. அதற்காய் நான் ஆசையாய் ஓடுகிறேன். దానికోసం ఆశలతోనే పరిగెత్తాను. அப்ப அவருடைய வாஞ்சை எல்லாம் ఆతన దాగమంతా எங்கதான் இருக்கு? ఎక్కడదా ఉండాయి? இன்னொரு வாக்கியம் பிலிப்பியர் 1ஆம் அதிகாரம் ఫిలిప్పియర్ 1 అధికారం 20-21 வாசிங்க. 20-21 நான் ஒன்றிலும் வெட்கப்பட்டு போகாமல் ஆமென் அல்லேலூயா హల్లెలూయా. எப்பொழுதும் போல இப்பொழுதும். ஏன் அதை சொல்றார் என்றால், ఎప్పుడు చూడు అదే తర ఇప్పుడు కూడా பவுல் இப்போ கட்டப்பட்டிருக்கிறார். పౌలు ఆడ కట్టేసి పెట్టిండారు. ஆமென். ఆమేన్. சிறைச்சாலையில் கிடக்கிறார். జైల్లో పడిండాడు. இங்க இருந்து கொண்டு எழுதுகிறார், ఈ జైల్లో ఉండుకొని நான் రాస్తాడు, எப்போதும் போல இப்போதும் నేను ఎప్పుడు తరను ఇప్పుడు కూడా மிகுந்த தைரியத்தோடு ஜீவனானாகிலும் சாவினானாகிலும் கிறிஸ்து என் சரீரத்தினாலே மகிமைப்படுவார் என்று எனக்கு உண்டாயிருக்கிற வாஞ்சைக்கும் நம்பிக்கைக்கும் தக்கதாய் அப்படி முடியும். ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. கட்டப்பட்டு கிடக்கிறார். అతను కట్టిపడిండాడు. இது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் மட்டும்தான், ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு மட்டும்தான் இது சாத்தியம். క్రిస్తవ జీవియ దేవుని బిడ్డకి మాత్రమే ఒక మంచిది. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஒரு இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய வார்த்தையின் வழியில் நம்பிக்கையோடு அவர் எனக்கு நித்தியத்தை தருவார் என்ற நம்பிக்கை உள்ள ஒரு தேவ பிள்ளையால் மட்டுமே இது சாத்தியம். యేసుక్రీస్తుని ఏర్చుకొని అతని మాటలు వినుకొని దాన్ని విశ్వాసించేదే మనకు ఒక సాధ్యం అనేది. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. மதவாதிகள் వేరే జాతులు கோடரியால் வெட்டும் போது கூட గొడ్లితో నరికేను కూడా நெஞ்சை நிமித்தி காட்டி கொடுத்த தேவ பிள்ளைகள் வாழ்ந்த இடம் நம்முடைய தேசம். హృదయాన్ని చూపించుకొని బతికిన దేవ బిడ్డలు ఒక దేశం ఇది. எப்படி ஒரு மனிதனால் முடிகிறது? దాని ఎట్లా ఒక మనిషితో అవును. ஆமென். ஆமென். அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இந்த நித்தியத்தை குறித்த தைரியம் தான்
அவனை தூண்டுகிறது. ఈ నిత్యాన్ని గురించిదా వానికి ఒక ధైర్యం అనేది பவுல் ఇస్తాయి. சொல்லுகிறான், நான் கட்டப்பட்டு கிடக்கிறேன், పౌలు చెప్తాడు నేను కట్టిపడి என் வாழ்க்கை இந்த சுகமா இல்லை, నా జీవితం ఇప్పుడు సుఖంతో లేదు, எப்பொழுது என்ன நடக்கும் எனக்கு தெரியாது, ఎప్పుడు ఏం జరుగునే నాకు తెలియదు. ஆனால் అవుతే அதற்காய் நான் கலங்கி விடவில்லை, దానికోసం నేను எப்போதும் చింతపడలేదు, போல இப்போதும் தைரியமாய் இருக்கிறேன். ఎప్పుడు నేను ఉండాను అదే తర ధైర్యంగా ఇప్పుడు ఉండాను. அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. உங்களை பார்த்தா ஒரு மாதிரி சாவு வீட்டுக்கு வந்து உட்கார்ந்தது போலவே இருக்கு. அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. பக்கத்துல கைய கொடுத்து சொல்லுங்க, தைரியமாய் இருக்கணும், ధైర్యంగా ఉండండి, தைரியமாய் ధైర్యంగా இருக்கணும். ఉండండి. சந்தோஷமா சொல்லுங்க, தைரியமாய் இருக்கணும். సంతోషంగా చెప్పండి, ధైర్యంగా ఉండండి. இந்த பவுல் தான் சொல்லுகிறார், கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும். పౌలు ఇక్కడ చెప్తాడు యేసు లోపల సంతోషంగా ఉండండి. அவர் ఎங்க இருக்கிறாரு? అతను ఏడు ఉండాడు, அவர் எங்க இருக்கிறாரு? అతను ఏడు ఉండాడు, ஜெயில்ல இருக்கிறாரு. జైల్లో ఉండాడు. இருந்து கொண்டு எழுதுகிறார், கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாய் இருங்க. ముందుగాని చెప్తాడు దేవునితో సంతోషంగా ఉండండి. அவர் சிறையில் இருக்கிறார் என்பது சபைக்கு தெரியும். అతను జైల్లో ఉండాడని వాళ్ళ సభకు తెలుసు. சபைக்கு சொல்லுகிறார், நான் இப்பவும் தைரியமா தான் இருக்கிறேன். వాళ్ళ సంఘానికి చెప్తాడు ఇప్పుడు నేను ధైర్యంగా ఉండాను. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. கீழ படிச்சீங்கன்னா 22 24 ஆகிலும் இல்ல 21 படிங்க. கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம். ஆமென், ஆமென், ఆమేన్. ஆமென் வர மாட்டேங்குதே. హల్లెలూయా, ஆமென், ఆమేన్, ஆமென், ఆమేన్, ஆமென். அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. பவுல் சொல்லுகிறார், పౌలు చెప్తాడు கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவனா இருக்கிறபடியா క్రీస్తు నాకు జీవన్గా ఉండే తరించి சாவு எனக்கு ஆதாயம். సచ్చేది నాకు ఆదాయమే. அத கீழே விளக்குறார். దాని దిగువ చదువుతాడు. ஆமென், ఆమేన్. ஏன்னா ఎలంటే நான் சாவு மரித்தால் நித்தியத்துக்கு போய் விடுவேன், என் ஆண்டவரை முகமுகமாய் பார்ப்பேன். నేను సస్తే నిత్యానికి పోతున్నా అతని ముఖముఖంతో చూస్తున్నా. பவுல் சொல்றார், அந்த ஆசை எனக்குள்ள இருக்கு, ఆ ఆశలు నాకు ఉండాయి, அந்த ஆசை எனக்குள்ள அதிகமாய் இருக்கு. ఈ ఆశలు నాలో అధికంగా ఉండాయి. ஆனால் అవుతే நான் சரீரத்தில் இருந்தால் నే శరీరంలో ఉంటే அது உங்களுக்கு நல்லது, అది మీకు మంచిది. உங்களை இன்னும் விசுவாசத்தில் என்னால் பலப்படுத்த முடியும். ఇంకా విశ్వాసంలో మిమ్మల్ని బలపరుస్తున్నవును. அது கீழே வீட்டுல போய் வாசிங்க. கீழே சொல்றாரு, దిగువ చెప్తాడు இப்ப எனக்கு முன்னால் 2 ஆப்ஷன். నాకు ముందు 2 ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ஒன்னு, ఒకటి மரித்தால் என் இயேசுவை முகமுகமாய் பார்ப்பேன், సస్తే నా యేసుని ముఖముఖంతో చూస్తున్నా. உயிரோடு இருந்தால் ప్రాణంతో ఉంటే என் இயேசுவுக்காய் வாழ்வேன். నా యేసు కోసం బతుకుతున్నా. ரெண்டுமே எனக்கு ஆதாயம் தான். రెండుదా నాకు ఆదాయమే. ஆனால் అవుతే இதில் எதை தெரிந்தெடுப்பது எனக்கு இப்போ குளறுபடி. దీని ఏది తెలుసుకోవాలనేది నాకు చెల్లేదు. ஆமென், ఆమేన్, அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அவங்க எழுதுறார், అతను రాస్తాడు రెండులో எதை தெரிந்தெடுப்பது என்பது ఏంటిని తెలుసుకోవాలనేది கொஞ்சம் குளறுபடி. కొంచెం నాకు డౌట్లు. ஆனாலும் అవుతేను உங்கள் நன்மைக்காய் మీ మంచిదానికి நான் சரீரத்தில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். శరీరంలో మిమ్మల్ని మళ్ళా చూడాలని ఆశపడతాను. அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இதுதான் ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு கர்த்தர் தருகிற ஒரு நம்பிக்கையும் தைரியமும். ఇదే మన దేవుడు మనకిచ్చే విశ్వాసం అనే నమ్మికను. தைரியமுள்ள பவுல்கள் ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். హల్లెలూయా, அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது క్రీస్తువ జీవితం అనేది சாவை கண்டு கொஞ்சமும் அஞ்சிடாமல் సత్యదానికి కొంచెం కూడా భయపడకుండా நித்தியத்தை குறித்த நம்பிக்கையோடுள்ள வாழ்க்கை, నిత్యాన్ని గురించి విశ్వాసమైన జీవితం. அந்த நம்பிக்கையை ஊட்டுவதுதான் இயேசு ఆ கிறிஸ்து. విశ్వాసం ఇచ్చేదే మన యేసుక్రీస్తు. அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இந்த நம்பிக்கையை ఈ విశ్వాసంని இயேசுவால் மட்டுமே நமக்கு தர முடியும். యేసు మాత్రమే మనకి ఈయనవును. லூக்கா 16 அதிகாரம் 25வது வாக்கியம். లూకా 16వ అధికారం 25వ వాక్యం. அதற்கு ஆபிரகாம், மகனே, நீ பூமியிலே உயிரோடு இருக்கும் காலத்தில் உன் நன்மைகளை அனுபவித்தாய், லாசருவும் அப்படியே. இப்பொழுது அவன் தேற்றப்படுகிறான்.
ஆமென் ఆమేన్ அல்லேலூயா హల్లెలూయా அல்லேலூயா அல்லேலூயா. ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு உவமை, దేవుడు చెప్పిన ఒక మాట, அதுல ஒரு லாசரு, దాంట్లో ఒక లాజరు, செல்வந்தனுக்கு பெயர் போடவில்லை. ఐశ్వర్యం ఉండేవానికి పేరు వేయలేదు. அல்லேலூயா హల్లెలూయా அல்லேலூயா హల్లెలూయా அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இப்ப லாசரு ఇప్పుడు లాజరు மரிக்கிறார், సస్తాడు, செல்வந்தனும் மரித்தான். ఆ డబ్బులు ఉండేవాడు సస్తాడు. லாசரு பூமியில் இருந்த நாட்களில் துன்பத்தை அனுபவித்தவன். భూమిలో ఉండే దినముల్లో వాడు కష్టాలు అనుభవించాడు. நாய்கள் அவன் புண்ணை நக்கியது, వాని పుండ్లని కుక్కలు నాకింది. அவ்வளவு அலங்கோலமாய் வாழ்ந்தான். అంత కోలాలుగా బతికాడు. ஆனால் అవుతే பரலோகம் அவனுடைய மரணத்துக்கு பிறகு పరలోకంలో వాడు సచ్చిన తర్వాత இப்ப எங்க இருக்கிறாரு? ఇప్పుడు ఆడ ఉండాడంటే எங்க இருக்கிறாரு? இப்போ ஆபிரகாம் லாசர் எங்க இருக்கிறாரு? அப்ரஹாமுடைய ஆபிரகாமு மடியில. ஆமென். மடியில உண்டாடு. என்ன சுகம்! ஆமென் ஆமென் அல்லேலூயா 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 அல்லேலூயா. ஒரு தாத்தா மடியில ஒரு பேர புள்ள கடந்ததுன்னா அதுக்கு உலகமே மறந்துரும். తాత మడిలో ఒక చిన్న బిడ్డ పనుకొని ఉంటే ఆ లోకమే వానికి అదే. இல்லையா? హల్లెలూయా அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இவ்வளவு தேற்றப்படுகிறான். ఇంత వాళ్ళని ஆனால் செல்வந்தனோ అవుతే డబ్బులోడు எரிகிற அக்கினி சூளைக்குள்ளாய் கிடந்து வெந்து அங்கு கஷ்டப்படுகிறான். మండే అగ్గిలో వాడు కాలి కష్టపడతా ఉంటాడు. லாசருவின் அந்த விரல் நுனியில் இருந்து ஒரு துளி தண்ணீர் வந்தால் போதும் என்று ஏங்குகிறான். లాసరు ఏళ్ళేంచి ఒక బొట్టు నీళ్లు నాలో పడితేనే నాకు మాగున్నని తలస్తాడు. ஆமென் ఆమేన్. அப்பொழுது அப்ரஹாம் சொல்லுகிறார், అబ్రహాం చెప్తాడు, நீ பூமியில சுகத்தை அனுபவிச்ச, నువ్వు భూమిలో సుఖాన్ని అనుభవించావు, பணத்தின் மிகுதியினால் ஆண்டவரை மறந்த, డబ్బులు నీ దగ్గర ఉండాలనించి దేవుణ్ణి మర్చావు. இப்பொழுது அங்கு லாசரு அங்கு கஷ்டப்பட்டான், లాసరు భూమిలో కష్టపడాడు, இப்பொழுது அவன் தேற்றப்படுகிறான். ఇప్పుడు వాడు సుఖంగా ఆడుతా ఉన్నాడు. ஆமென். அப்ப நித்தியம் என்பது నిత్యం అనేది நீதிமானுக்கு தேவ பிள்ளைகளுக்கு தேற்றப்படும்படியாய் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிற வாழ்க்கை. నీతివంతునికి దేవుని బిడ్డలకి దేవుడిచ్చిన మన జీవితం అది. ஆமென் ఆమేన్ அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நித்தியம் எப்படி இருக்கும்? నిత్యం అనేది ఎట్లా ఉన్ను? సుఖమైన జీవియంగా. ஆமென் ఆమేన్. நித்தியம் எப்படி இருக்கும்? నిత్యం ఎట్లా ఉన్ను? தேற்றப்படுகிற வாழ்க்கை. మనకు మంచి ఒక జీవి. ஆமென். தேற்றப்படுகிற அனுபவம். మనకు ఆరుదల ఇచ్చే ఒక అనుభవము. அல்லேலூயா హల్లెలూయా அல்லேலூயா హల్లెలూయా அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அப்போ இவ்வளவு சுகமான ஒரு வாழ்க்கை, ఇంత సుఖమైన ఒక జీవితం, இவ்வளவு சுகமான ஒரு அனுபவம், ఇంత ఒక అనుభవము, இதற்குரிய நம்பிக்கையை தருவதுதான் இயேசு கிறிஸ்து. దీనికి విశ్వాసం ఇచ్చేదే మన యేసుక్రీస్తు. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. தானியேல் 12ஆம் அதிகாரம் 2வது வாக்கியம் வாசிக்கலாம். దానియేలు 12వ అధికారం 2వ వాక్యము. சிலர் நித்திய ஜீவனுக்கும் சிலர் நித்திய நிந்தைக்கும் விழித்து எழுந்திருப்பார்கள். ஆமென் ఆమేన్ அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஒரு உயிர்த்தெழுதல் நடக்கும்போது అక్కడ ఒక ప్రాణం లేసినప్పుడు தானியேல் பின் வருகிற காரியங்களை தீர்க்க தரிசனமாய் எழுதி வைக்கிறார். దానియేలు వచ్చే కార్యాలని దీర్ఘ దర్శనంగా రాస్తాడు. மரித்தவர்கள் எல்லோரும் எழும்புவார்கள். సచ్చినోళ్ళు అందరూ లేస్తురు. ஆமென் ఆమేన్ அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. மரித்தவர்கள் సచ్చినోళ్ళు எல்லோரும் எழும்புவார்கள். అందరూ లేస్తురు. அதில் சில பேர் நித்திய ஜீவனுக்கும் కొందరు నిత్య జీవనానికి, சில பேர் కొందరు நித்திய நிந்தைக்கும் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவார்கள். నిత్యమైన నిందలకు వాళ్ళు ఒప్పిపడుతురు. அப்போ ఇప్పుడు ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் வாழ்கிற வாழ்க்கை, దేవునికి ప్రియంగా బతికే బతుకు, வாழ்கிற பிள்ளைகளுக்கு బతికే బిడ్డలకు நித்தியம் நிச்சயமாய் நித்திய மகிழ்ச்சியாய் இருக்கும். నిత్యం నిజంగా నిత్యం సంతోషంగా அப்ப ఉన్నాం. இத தருகிறது தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து. దీని ఇచ్చేదే మన యేసుక్రీస్తు. மத்தேயு 18ஆம் அதிகாரம் మత్తేయు 8-9 வாசிக்கலாம். கொஞ்சம் வேகமா போலாம். మత్తేయు 18:8-9 చదువుతాం. உனக்கு இடறல் உண்டாக்கினால் அதை தரித்து எறிந்து ஓடு. நீ 2 கை உடையவனாய்
இரண்டு காலுடையவனாய் நித்திய அக்கினியில் தள்ளப்படுவதை பார்க்கிலும் சப்பானியாய் மூடனாய் நித்திய ஜீவனுக்குள் பிரவேசிப்பது உனக்கு நலமாயிருக்கும். ஆமென் ஆமென். அல்லேலூயா హల్లెలూయా அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இயேசு தன்னுடைய பிரசங்கத்தில் యేసు తన ప్రసంగంలో நித்திய ஜீவனுக்குரிய முக்கியத்துவத்தை சொல்லுகிறார். నిత్య జీవనాన్ని గురించి మంచి ஏன் చెప్తాడు. எப்படியாவது நித்தியத்துக்கு போய்விட வேண்டும். యాల ఎట్లైనా నిత్యానికి పోయాడు. இயேசு சொல்லுகிறார், యేసు చెప్తాడు, நீ ரெண்டு கையோடு நரகத்துக்கு போவதை காட்டிலும் నువ్వు రెండు చేతుల్లో నరకానికి పోయేదానికన్నా உனக்கு நித்தியத்துக்கு விரோதமாய் உன்னுடைய கை உனக்கு தடையாய் இருக்கிறது என்றால் எறிந்து விடு. నిత్యానికి విరోధంగా నీ చెయ్యిలు ఉన్నాయంటే దాన్ని కట్ చేసేసే. ஆமென் ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. முறித்து விடு. దాన్ని ఎత్తే. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஒத்த கையோடு ரெண்டு கையோடு நரகத்துக்கு போவதை பார்க்கிலும் రెండు చెయ్యిలతో నరకానికి పోయేదానికన్నా ஒத்த கையோடு பரலோகத்துக்கு போவது நல்லது. ఒక చెయ్యితో పరలోకానికి పోయేది మంచిది. ஆமென் ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இந்த நித்தியத்துக்கு ஆண்டவர் தருகிறார். అంత ఇంపార్టెంట్ ఈ దేవుడు మన నిత్యానికి ఇస్తాడు. எப்படியாவது என் பிள்ளைகள் இந்த நித்தியத்துக்குள் வந்துவிட வேண்டும் என்பதுதான் ஆண்டவருடைய நோக்கமாய் இருக்கிறது. ఎట్లాగా మన దేవుడు మన బిడ్డలు నిత్యానికి వచ్చేయాలనేదే మన యేసుకు ఆశలు. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இந்த நித்தியத்துக்கு தகுதி இல்லாமல் நாம் இருந்தபோதுதான் ఈ నిత్యానికి మనం సరిలేనోలుగా ఉండినప్పుడుదా இயேசு நம்மை தேடி வந்து தன்னுடைய இரத்தத்தால் நம்மை விலைக்கு வாங்கி கொண்டார். యేసు మనల్ని ఎత్తికి వచ్చి తన రక్తములో అతని లేసుకొని తీసుకున్నాడు. எப்படியாவது இவர்கள் நித்தியத்தை அடைய வேண்டும். ఎట్లయినా వీళ్ళు నిత్యాలో వచ్చేవాళ్ళ. மத்தேயு 25:46 வாசிக்கலாம். మత్తయి 25:46. ம் ம் ஆ நீதிமான்கள் நித்திய ஜீவனை அடையவும் போவார்கள். నీతివంతులు నిత్య జీవనాల్లో పోతురు. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இந்த திருவிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை ఈ పవిత్ర భోజన ఆదివారం దినములో நம்முடைய நித்தியத்தில் இன்னொரு ஸ்டாம்ப் அடிக்கணும். మన నిత్యములో ఇంకొక స్టాంప్ కొట్టాలా. ஆமென் ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நம்முடைய நித்தியத்தை குறித்த உறுதி நமக்குள் இன்றைக்கு இருக்கணும். మన నిత్యాన్ని గురించి మనలో గట్టి ఉండాలా. ஆமென். ஆமென். வேதம் சொல்லுகிறது, బైబిల్ చెప్తాయి நீதிமான்கள் నీతివంతులు நித்தியத்திற்காய் பிரிக்கப்படுகிறார்கள். నిత్యాని కోసం వాళ్ళు ఇప్పుపడతారు. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. మార్కు 10 మార్కు 10 29-30. మార్కు 10లో 29-30 చదువుతాం. ஆ ஆ ம் 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 இப்பொழுது இம்மையிலே ஆ எதை இழந்தியோ அது நூறத்தனையாக வீடுகளையும் சகோதரங்களையும் ஆ ம் ஆ மறுமையிலே நித்திய ஜீவனையும் அடைவார்கள். ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. பேதுரு ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார் இயேசுவிடம். పేతురు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు యేసు దగ్గర. உமது பின்னால் நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு வந்தோமே, எங்கள் நிலை என்ன? మీ వెనుక అన్ని విడిచేసి వస్తమే మా సమయాలు ఏమి, எங்கள் நிலைமை என்னவாய் இருக்கும்? మా కార్యాలు ఏమిగా ఉన్నో. இயேசு அவருக்கு சொல்லுகிற மறுபடி தான் அது. యేసు వాళ్ళకు మళ్ళా చెప్పే మాట, என் நிமித்தம் நீங்கள் இந்த இம்மையில் எதையாவது இழந்திருந்தால், నన్ని గురించి భూమిలో మీరు ఏదైనా విడిసింటే, இழந்தது பரலோகத்துல போய் தருவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லல. విడిసిండేది పరలోకంలో వస్తే ఇస్తానని நீ కాదు. பூமியில் என் நிமித்தம் எதை இழந்தாலும் ఈ భూమిలో నన్నించి ఏది நூறத்தனையாக இந்த பூமியில் உனக்கு தருவேன். నూరత్తన నష్టాల్లో నీకు లాభాలుగా ఇస్తా నేను. மறுமையில் உனக்கு போனஸாய் நித்திய ஜீவனம் உண்டு. ఆ తర్వాత నిత్యంలో నీకు జీవనం ఉండాయి. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நாம మనము ஆண்டவருக்காய் ஒரு சிறு காரியத்தை விட்டவுடன்
దేవునికి ఒక చిన్న కార్యం அதுல చేస్తే ஊரெல்லாம் சொல்லிட்டு நடப்போம். దాని ఊరంతా చెప్పుకొని என் జరుగుతుంది. ஆண்டவருக்கா நான் இதை விட்டுட்டேன் தெரியுமா? నా దేవుని కోసం ఈ వాడికలు నేను ఉట్ చేశాను. ஆமென் ఆమేన్. அல்லேலூயா హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அது சொல்லக்கூடாது, దాని చెప్పకూడదు, அது சொல்லக்கூடியது அல்ல. దాని அது చెప్పేది కాదు, உனக்கும் தேவனுக்கும் இடையே உள்ள உறவு. అది నీకు దేవునికి ఉండే సంబంధాలు. ஆமென். ஆமென். என் தேவனுக்காய் ஒன்று கொடுக்கிறேன் என்றால் அது எனக்கும் ஆண்டவருக்கும் இடையே உள்ளது. నువ్వు దేవునికి ఏదైనా ఇస్తావంటే అది దేవునికి నీకు ఉండే మధ్యలో. அல்லேலூயா హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அதனால தான் சொன்னார், வலக்கை கொடுக்கிறது இடக்கை இடது கை தெரியவே கூடாதாம். ఈ సై ఇస్తే ఈ సైకి తెలియనే కూడదని చెప్పాడు. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அப்போ ஆண்டவர் దేవుడు நம்மிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது మనలో ఆశపడేది நாம் நித்தியத்துக்குள் எப்படியாவது போய் சேர்ந்து விட வேண்டும். మనము నిత్యములో ఎట్లయినా పోయి చేరిపోవాలా. இதற்காகத்தான் దీనికోసం దా ஆண்டவர் பாருங்க அவருடைய போதனையில் అతని బోధనలో ஒன்று அந்த கை கால் அந்த ஊனமாய் போனாலும் பரவாயில்ல, நீ நித்தியத்துக்கு வந்துரு. ఒకటి సైల్ కాలు పోతేనో మూనంతో నిత్యానికి నువ్వు వచ్చిడి. அல்லேலூயா హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார். అంత ముఖ్యమైనది చెప్తాడు. அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. என் நிமித்தம் నన్ని நீ గురించి இந்த பூமியில எதையாவது இழந்தாலும் ఈ భూమిలో ఏది నీకు నష్టమైంటేనో பூமியில் உனக்கு அதை தருவதை பார்க்கிலும் భూమిలో దాన్ని నీకు ఇచ్చేదానికనా அதோடு சேர்ந்து దాంతో సేరి நித்தியத்தில் உனக்கு నిత్యములో பரலோகத்தில் நித்திய ஜீவனை உனக்கு மறுமையில் தருகிறேன். నిత్యములో నీకు పరలోకాన్ని దాన్ని నీకు ఇస్తాను. அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் యోవాన్ 3వ అధికారము 16 17 வாசிக்கலாம். 16 17 చదువుతాం. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை ம் விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ ஆ அவன் கெட்டுப் போகாமல் ஆ நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு ம் அவரை தந்தருளி ஆ உலகமாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இப்போ இவ்வளவு நேரம் அந்த நித்திய ஜீவனை குறித்தும் நித்திய ஜீவனுக்குரிய அந்த முக்கியத்துவத்தையும் இயேசு சொன்னதை கேட்டோம். ఇంతవరకు నిత్యాన్ని గురించినో నిత్య జీవనాన్ని గురించినో మన యేసు இப்போ வேதம் சொல்லுகிறது இந்த நித்திய ஜீவனுக்காகத்தான் இயேசுவே இந்த பூமிக்கு வந்தது. ఈ నిత్యం మనల్ని చేర్చేదానికి కోసమే యేసు ఈ భూమిలో వచ్చాడు. அப்ப பிதாவுடைய நோக்கம் தன்னை விட்டு விலகிவிட்ட மனிதகுலம் தன்னிடம் குமாரன் மூலம் தன்னிடம் வந்து நித்தியத்தில் பங்கு பெற வேண்டும். తండ్రి ఒక ఆశ అనేది భూమిలో యేసు ఆ మనుషుల్ని ఇడిచిపెట్టిన వాళ్ళని మన తండ్రితో చేర్చేదే మన కార్యము. அல்லேலூயா హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. சொர்க்கம் நரகம் స్వర్గము అనేది నరకాలు అనేది எல்லா விசுவாசத்திலும் உண்டு. అన్ని విశ్వాసంలో ఉన్నాయి. ஆமென். ఆమేన్. எல்லா வேதங்களிலும் உண்டு. అన్ని వేదాలు వాక్యాల్లో ఉన్నాయి. ஆனால் అవుతే இயேசு மட்டுமே యేసు మాత్రము சொர்க்கத்துக்கு நீ எப்படி போக முடியும் என்று வழிகாட்டினவர் இயேசு மட்டுமே. స్వర్గానికి నువ్వు ఎట్లా పోవాలని దారిలు చూపించింది యేసు మాత్రమే. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. சொர்க்கம் நரகம் உண்டு. அது எல்லா விசுவாசத்திலும் உண்டு. స్వర్గం అనేది నరకం అనేది అన్ని జాతుల్లో అందరికీ ஆனால் తెలిసింది. யாருமே சொர்க்கத்துக்கு எப்படி போவதென்று சொல்லாத போது ఎవరుమే స్వర్గానికి ఎట్లా పోవాలని చెప్పని దానికి இயேசு மட்டுமே சொன்னார், சொர்க்கத்துக்கான வழி நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனும், என்னை இல்லாமல் ஒருவன் பிதாவினிடத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது, பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது. యేసు చెప్పాడు, నేనే సత్యము రాజ్యము జీవనగా ఉంటాను, నన్ను విడిచి వేరు ఎవరు జీవనం నిత్యాల్లో పోయి చేరను. நமக்கு இந்த நித்தியத்தை தருவதற்காகத்தான் இயேசு இந்த பூமியில் பிறந்தார். అప్పుడు మనకు నిత్యం ఇచ్చేదాని కోసమే యేసు ఈ భూమిలో పుట్టాడు. 36 சொல்லுது. 36 அதே చెప్తాడు. அதிகாரம் 36வது வாக்கியம். குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் நித்திய ஜீவனை உடையவனாய் இருக்கிறான். அப்போ இந்த நித்தியத்தை எப்படி இயேசு நமக்கு தந்திருக்கிறார் என்றால், నిత్యాన్ని యేసు ఎట్లా మనకి ఇచ్చిండాడంటే அவரை பற்றுகிற விசுவாசத்தினால் மட்டும். అతన్ని పట్టుకునే పట్టులో విశ్వాసంలో మాత్రమే. நம்மிடம் அவர் வேறு எதுவும் எதிர்பார்க்கவில்லை. అతను మన దగ్గర ఏమీ நமக்கு எப்படி இந்த நித்தியத்தை தந்திருக்கிறார் என்றால், మనకి దేవుడు ఎట్లా నిత్యాన్ని ఇచ్చిండాడంటే அவரை விசுவாசிக்கிற விசுவாசத்தை கொண்டு. అతన్ని విశ్వాసం ఇచ్చే విశ్వాసంలో ఇచ్చి. அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. வேதம் சொல்லுகிறது, குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் బైబిల్ చెప్తా ఈ కుమారుని நித்திய విశ్వాసించే ஜீவனில் பங்கடைவான். నిత్య జీవనములో భాగం அப்ப తీసుకుంటాడు. தன்னை விசுவாசித்தால் போதும், తనని విశ్వాసిస్తే చాలు அந்த அந்த மனிதனுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்க இயேசு
இந்த பூமியில் இறங்கி ఆ வந்தார். మనిషికి నిత్య జీవనాన్ని ఇచ్చేదాని కోసం యేసు ఈ భూమిలో వచ్చాడు. 1 தீமோத்தேயு 6:12 வாக்கியம். 1 తీమోతు 6:12 அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தீமோத்தேயுக்கு எழுதும்போது சொல்லுகிறார், అపొస్తలుడైన పౌలు తీమోతికి రాసినప్పుడు చెప్తాడు, விசுவாசத்தில் நல்ல போராட்டத்தை போராடு, விசுவாசத்தில் நல்ல போராட்டத்தை போராடு, நித்திய அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. எதை பற்றி கொள்ளணும்? ఏంటిని పట్టుకోవాలా? போராட்டம் உண்டு, పోరాటాలు ఉంది, போராட்டம் உண்டு. కష్టాలు ఉన్నాయి. ஆனால் అవుతే அந்த போராட்டத்தின் மத்தியில் ఆ పోరాటాల మధ్యలోను நித்திய ஜீவனை பற்றிக்கொள், விட்டு விடாதே. నిత్య జీవనాన్ని పట్టుకొని విడొద్దు. அப்ப நம்முடைய உலக வாழ்க்கையில ఈ లోక జీవియంలో எவ்வளவு போராட்டங்கள் வந்தாலும், ఎన్ని పోరాటాలు వస్తేనో, எவ்வளவு பிரச்சனைகளை நாம் எதிர்கொண்டாலும், ఎన్ని సమస్యలు మనకు ఎదిరిస్తేనో, நமக்கு தேவையான ஒன்று அது நித்தியம். మనకు కావాల్సింది అది వైట్ అనేది அதை నిత్యము. நாம் விட்டு விடவே கூடாது. దాన్ని మనం విడిసిని విడికూడదు. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. 1 யோவான் 2:25. 1 యోవాను 2:25. 1 யோவான் 2:25. நித்திய ஜீவன் அளிப்பேன் என்பதே அவர் நமக்கு செய்த வாக்குத்தத்தம். ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இயேசு தந்த பெரிய வாக்குத்தத்தமே, యేసు ఇచ్చిన పెద్ద వాగ్దానమే நித்திய ஜீவனை தருவேன் என்பதுதான் வாக்குத்தத்தம். నిత్య జీవనాన్ని ఇస్తాననేదే వాగ్దానము. நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் மாதம் வருடம் வாக்குத்தத்தம் தருகிறார். మన జీవితంలో దేవుడు మాసం నెల నెల ఏడాదికి వాగ్దానం ఇస్తాడు. இதை எல்லாவற்றை காட்டிலும் దీని అన్నిటికన్నా நமக்கு முதன்மையான ஒரு வாக்குத்தத்தம் என்றால் நித்திய ஜீவன் தான். మనకు వైట్ ఇస్తాడంటే అది నిత్య జీవనం దా. அப்ப வாக்குத்தத்தம் எழுதி ஒட்டுற பழக்கம் உள்ளவங்க எதை ஒட்டணும்? వాగ్దానం రాసి ఒట్టించే వాళ్ళు ఏది అంటించాలా? எதை ஒட்டணும்? ఏంటిని అంటించాలా? நாம என்ன அடுப்பங்கரையில என்ன இருக்கும்? உன் அப்பமும் எண்ணையும் నీ రొట్టెల నూనెను తగ్గిపోకుండా எப்படி? குறைவில்லாமல். ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. வீட்டு கதவுல வரும். வீட்டு கதவுல என்ன? ఇంటి తలుపులో சொல்லுங்க, வீடுகள்ல இருக்குல்ல. ஆமென். ஆமென். நான் சொல்றேன், நம்ம காம்பவுண்ட்லயோ வீட்டிலயோ కాంపౌండ్ లోనో ఇంట్లోనో வசனம் போடுறதுன்னா இந்த வசனத்தை போடணும். వసనం వేయాలంటే దీని వేయాలా? இயேசு యేసు நித்திய ஜீவன் தருவேன் என்பதே அவருடைய நமக்கு அருளும் வாக்குத்தத்தம். నిత్య జీవనాన్ని ఇస్తాను అనేదే ఆతన వాగ్దానం. అది మనం రాయాలా? அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. தாவீதுடைய கதை, தாவீதுடைய வரலாறு படிக்கும்போது దావీదు హిస్టరీ చదివినప్పుడు மனுஷன் மரண படுக்கையில கிடக்கிறார். మనిషి సచ్చే ఆస్తిలో పడిండాడు. ஆமென். ఆమేన్. இந்த நேரத்துல ఈ సమయంలో பத்சேபாள் வந்து சொல்றான், పత్సేబాలు వచ్చి చెప్తాయి, ஐயோ என் மகனை நீ ராஜா வாக்குவேன் என்று எனக்கு வாக்குரைத்தீர் அல்லவா, இப்பொழுது உம்முடைய నీ కొడుకుని నాకు రాజాగా చేసిస్తానని వాకిస్తారు కదా. ஆமா, வேலைக்காரியின் மகன் ராஜாவாய் அவனே சொல்லிக் கொள்ளுகிறான். పని మంచి కొడుకు వాడే చెప్పుకుంటా ఉన్నాడు. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நல்ல கவனிங்க, மரண படுக்கையில் இருந்து கொண்டு మరణ ఆస్తిలో ఉండికొని தன்னுடைய பிரபுக்களை அழைக்கிறான். తన ప్రభుల్ని పిలుస్తాడు. ராஜாவாய் சாலமோனை அபிஷேகம் செய்ய சொல்லுகிறார். సాలమోన్ని రాజాగా అభిషేకం చేయాలని చెప్తాడు. ஆமென். ఆమేన్. நான் என் பிதாக்கள் அண்டையில் போவதற்கு முன். నేను నా తండ్రుల దగ్గర పోయేదానికి ముందు. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அப்ரஹாமை குறித்து பார்க்கலாம், யாக்கோபை குறித்து பார்க்கலாம், ஈசாக்கை குறித்து பார்க்கலாம். அவர்கள் அந்த மரணத்துக்கு முன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு ஆசீர்வதிப்பதை பார்க்கிறோம். అబ్రహాముని, ఈసాకుని, యాకోబుని వీళ్ళందరిని చూస్తాము. ఈ బిడ్డల్ని వాళ్ళు పిలిచి ఆశీర్వాదం చేసేదని. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. தங்கள் மரணமடையும் நேரத்திலும் கூட என்ன ஒரு தைரியம் பாருங்க. తన ప్రాణం పోయినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఏం ధైర్యం అంటే, மரணத்தை ప్రాణాన్ని தைரியமாய் எதிர்கொண்டவர்கள். ధైర్యంగా ఎదిరించుకునే వాళ్ళు. ஆமென். ఆమేన్. யாரு? ఎవరు? நம்முடைய பிதாக்கள்.
మనకు ముందు పోయినోళ్ళు. ஆமென் ஆமென். அல்லேலூயா హల్లెలూయా. அல்லேலூயா హల్లెలూయా. இயேசு கிறிஸ்து வந்த பிறகு యేసుక్రీస్తు వచ్చిన తర్వాత இயேசு தருகிற வாக்குத்தத்தம் యేసు ఇచ్చే వాగ్దానము நமக்கு அந்த நித்திய ஜீவன். మనకి ఇచ్చేది నిత్య జీవనం. இஸ்ரவேல் ஜனத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். ఇశ్రాయేల్ జనాల గురించి చూస్తాము. வனாந்திரத்தில் அவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தத்தின் மேல் நம்பிக்கை இல்லாமல் அழிந்து போகிறார்கள். వనాంధ్రంలో వాళ్ళకు విశ్వాసం లేని దాని నుంచి వాళ్ళు పడిపోతారు. பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் உங்களுக்கு வாக்களித்திருக்கிறேன், அதை தருவேன் என்று ஆண்டவர் சொன்ன வாக்கின் மேல் நம்பிக்கை இல்லாமல் పాలు తేనె పరిగెత్తే దేశాన్ని మీకు ఇస్తామనే చెప్పిన దేవుని మీద విశ్వాసం தங்களுக்கு లేదని குடிக்க தண்ணீர் இல்லை, వాళ్ళకు తాగేదానికి నీళ్లు சாப்பிட లేదు, அப்பம் இல்லை, తినేదానికి రొట్టె இறைச்சி లేదు, இல்லை, మాంసం లేదు. இப்படி முறுமுறுத்து வாக்குத்தத்தத்தை இழந்து போனார்கள். ఇట్లా మునుము నుంచి వాగ్దానాన్ని మరిచిపోతారు. புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசியே, న్యూ టెస్ట్మెంట్ విశ్వాసులు ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிற வாக்குத்தத்தம் இந்த நித்திய ஜீவன். దేవుడు మనకిచ్చిన మాట అనేది నిత్య జీవనం. எனவே புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசியாகிய நாம் న్యూ టెస్ట్మెంట్ విశ్వాసులైన మనము இந்த வாக்குத்தத்தத்தின் மேல் நம்பிக்கையற்றவர்களாய் இருக்கக்கூடாது. ఈ వాగ్దానం మీద విశ్వాసం లేనోలుగా మనం ఉండకూడదు. பக்கத்துல கையை கொடுத்து சொல்லுங்க, இந்த வாக்குத்தத்தத்தின் மேல், ఈ వాగ్దానం మీద, நித்திய ஜீவன் என்ற வாக்குத்தத்தத்தின் மேல் నిత్య జీవనం అనే వాగ్దానం మీద நம்பிக்கையற்றவனாய் இருந்து விடாதே. విశ్వాసం లేనోడుగా నువ్వు ఉండొద్దు. அல்லேலூயா హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நாம் இழந்து போவோம். మనము విడిచిపోతాము. நம்முடைய முன்னோர்கள் வாக்குத்தத்த கானானை அதை நம்பிக்கை இல்லாமல் இழந்து போனார்கள். వాళ్ళు విశ్వాసం లేకుండా వాగ్దానం అని విడిచిపోయా. ஆண்டவர் இன்று நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார், దేవుడు ఈ పొద్దు మనల్ని చూసి இதுவே நான் உங்களுக்கு அருளுகிற பிரதான வாக்குத்தத்தம். ఇదే మీకు ఇచ్చే ప్రధాన వాగ్దానం. எனவே அதில் நம்பிக்கையோடு దాని నుంచి వాళ్ళు విశ్వాసంతో நம்முடைய வாழ்க்கையை காத்துக் கொள்ளுவோம். మన జీవితాన్ని కాసుకుంటాము. அல்லேலூயா హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. முதலாவது நமக்கு இந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். ఫస్ట్ లో ఈ విశ్వాసం అనుకుంటారు. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்றால் క్రిస్తువ జీవియం అంటే அது நித்தியத்தை குறித்த நம்பிக்கையும் தைரியமும் உள்ள అది வாழ்க்கை. నిత్యాన్ని గురించి ధైర్యం విశ్వాసం అనే మనకుండాలా. அல்லேலூயா హల్లెలూయా. அல்லேலூயா హల్లెలూయా. அல்லேலூயா హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நித்திய அந்த வாக்குத்தத்தம், நித்திய ஜீவன் என்ற வாக்குத்தத்தத்தை నిత్య జీవన అనే వాగ్దానాన్ని எந்த சூழ்நிலையிலும் மறக்காமல் యా సమయాల్లోనూ మరికుండా தைரியமாய் அதை கைக்கொண்டு முன்னோக்கி செல்வோம். ధైర్యంగా దానికి శైల పెట్టుకొని ముందు పోతాము. அல்லேலூயா హల్లెలూయా. அல்லேலூயா హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இங்கு பிரிந்தாலும் மேல பார்க்கணும். ఇక్కడ మనము విడిసిపోతాను, పైన మనము చూసుకోవాలా. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா హల్లెలూయా. அல்லேலூயா హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஜான திரும்பி பார்க்கறான், யார் யார் வருவாங்களோ தெரியலையே. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நல்ல ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். హల్లెలూయా. நித்திய ஜீவனை குறித்த தைரியமும் நம்பிக்கையும் உள்ள பிள்ளைங்க நல்ல ஆர்ப்பரிப்போடு ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நம்முடைய பிரதான வாக்குத்தத்தம் அதுதான். ప్రధాన వాగ్దానం అదే. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் క్రిస్తు జీవితంలో எதற்கும் தயங்க கூடாது, ఏంటికి మన ముందు எதற்கும் கவலைப்படக்கூடாது, చింతపడకూడదు, பயப்படக்கூடாது. భయపడకూడదు. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. பவுலை போல పౌలు తర மரணமே வந்தாலும் సావే వస్తుంది, இதுவும் எனக்கு ஆதாயம் என்று சந்திக்கக்கூடிய அந்த தைரியம் நமக்கு இருக்கணும். ఇదే నాకు ఆదాయం అనే దాన్ని చూసేదానికి ధైర్యం మనలో ఉండాలా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. பூமியில் நாம் தைரியமாய் வாழலாம். భూమిలో ధైర్యంగా బతుకుతాము. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. கண்களை மூடலாம். எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல தகப்பனே, మమ్మల్ని ప్రీతించే మంచి తండ్రి, இந்த வார்த்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். ఈ మాటలకు స్తోత్రము. உம்முடைய திருவிருந்துக்கு முன்னால் நிற்கிறோம். మీ పవిత్ర భోజనానికి ముందు ఉండాము. ஆண்டவரே, దేవుడా, உம்முடைய பந்திக்கு முன்னால் நிற்கிறோம். మీ బంధులకు ముందు నిలుస్తాము. கேட்ட வார்த்தைகளைப் போல ఇని నీ మాటలకు స్తోత్రం. எங்களுக்கு நீர் அருளின பெரிய வாக்குத்தத்தம், మీరు మాకిచ్చిన పెద్ద இந்த వాగ్దానం, நித்திய ஜீவன், ఈ నిత్య జీవనం, அதில் நாங்கள் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய், దాంట్లో మేము విశ్వాసం ఉండేవాళ్ళుగా, அதை நாங்கள் பற்றிக் கொள்ளுகிறவர்களாய், దానిలో మేము పట్టుకునే వాళ్ళుగా, எங்க வாழ்க்கையில தொடர்ந்து ஓட கிருபை మా செய்யும். జీవితంలో కంటిన్యూగా పరిగెదానికి కృప చేయండి. கிருபையால் தாங்கும். కృపలో నడిపించండి. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, యేసువి నామములో తండ్రి. ஆமென். ఆమేన్.